आज शुणा उपन्यास बधू निरुपमा। औपन्यासिक विभूति पट्टनायक भाग 6। निरुपमा मुंड उपरे आकाश छिड़ी पड़ा। ताकू भूल बुझी किछि न कही गाँ छाड़ी बारिपदा चली जाउछन्ते निर्मल। से कौन ताकू शेषरे भूल बुझिले टंका चोरी करी बाप घर को पठाइछि बोली तांकर विश्वास हैला। जहाँको हाथ धरी दिगंत रेखा दिशुनथिबा ए समय समुद्रर सीमा पार हेबो बोली से मने मने आंट बांधिथिला, ताठरे तांकर विश्वास पतियारा एते अल्प एते सामान्य। निर्मल सकाळु चली जाउछन्ती। उषाठू ए संवाद शुणी से प्रथमे विश्वास करिनथिला निर्मल एते निर्मम होई न पारंती। अंततः एते दिनर निबिड़ सानिध्य मध्यरे एपरी मर्मदाही हृदयहीनता से तांकठारे केबे लक्ष्य करि नथिला। तेणु कथाटा विश्वास करबाको ताकू अनेक समय लागिथिला। किंतु निर्मलंक बेड़ंग और लुगापटा न देखि से बुझिला तार कल्पना अनुमान सबकिछि मिथ्या। से दुनिया को जाने नहीं, संसार को भल करी बुझी नहीं। संसार रे कोनोसी कथा तार कल्पना अनुसार घटे नहीं। जीवन रे कौन ताहले अपराजिता होईगला निरुपमा। निरुपमा निज मन को मन कथाटा को दोहरेबाको लागिला। हुए तो अन्य केही होइथिले स्वामीर एपरी आघातरे भांगी पड़ी थांता, आखिर लुहरे तकिया ओदा करी थांता। किंतु निर्मलर पलायन संवाद जानिबा परे निज मन को दृढ़ कला निरुपमा। पानी रे भल करी मुह धोई आखिरो सुखिला लुहर दाग पोछि नेला। ट्रंक भितरु निर्मलर फटोटी को काढ़ी तीक्ष्ण दृष्टि निरीक्षण करी देखिला। फटोटी को चाहिला बेले तार मने होउथिला ए लोकटी को चिन्ह सुधा भल करी से चिन्ह नहीं। ताको खूब बेसी भाबरे जानिछि बोली तार जो अहंकार थिला एहा एक मिथ्या अहंकार। पुरुष को तार चेहरा देखि चिन्ह हुए नहीं। ताको चिन्हिबा पाई नारीर दुईटी आखि यथेष्ट नुहे। सेथिपाई लोड़ा तार एक तृतीय नयन, जहाँ को कहा जाए अंतर्दृष्टि। से अंतर्दृष्टि कथा केबे हुए तो मन दे भाभी नथिला निरुपमा। सांगमानक कथा मने पड़िला। अनेक सांग ताको कहिथिले निर्मल बाहाघर को जेते सुपुरुष बेले देखा जाती प्रकृत रे से सेते भल नुहे। प्रति पुरुषंकर जो भ्रमर मन थाए निर्मल मध्य से मन भ्रमर रहिछि। तो सावधान हेबा उचित निरु। विशेष करी जो माने बेसी भद्र बेसी प्रतिभाशाली से माने चोराबाली भली बेसी विपज्जनक। सतरे निर्मल को विवाह करी से चोराबाली उपरे ही पाद रखिथिला। आज जदि गोड़ तार चोराबाली जोगु तळकु तळ खसी खसी जाउछि सेथिपाई से दोष देब काहाकू। निर्मलर भ्रमर मन को जेते बेसी चिन्हु चिन्हु थिला ता मनरे गभीर आत्मप्रत्यय दृढ़ता सेते बेसी बेसी बढ़ुथिला। गत 2 दिनर अवसाद ग्लानि निस्सहाय भाव अपसरी जाई निबिड़ आत्मविश्वास हृदय तार कठिन होई उठिथिला। जार घर संसार को सजाड़िबा पाई गत केते मास धरी से त्यागर साधना करुथिला, आज से जदि ताको भूल बुझी चलीगला तेबे काहा पाई आज से एठारे आउ रही खांटी हेबो। क्यों सुख शांति आशारे से आउ एठारे रही बोहू हेबार साधना करिबो। से जदि आज पत्नी होई न पारला केबे भी से आउ ए परिवारर बोहू होई परिबो नाही। बोहू हेबार लोभ भी तार आज आउ नाही। से पंडा घरर झियो आचार्य परिवार से किछि नुहे, केही भी नुहे। झरका बाटे बाहर को चाहिला निरुपमा। आगरे दिसुछि बिल पड़िया बाउंस बण। आपणार बोध हेउथिला आज सबु पर भली मने होछि। निरुपमार मने पड़िला से कॉलेज जीवनर भसा भसा स्मृतिर दिन गुड़िक। निर्मलता को आदर करी कहे मफसल गाँव सिनेमा नहीं, क्लब नहीं, हेले गछरे फूल अच्छी, कियारी रे फसल अच्छी, बाड़ीर फूलरे मु तम कबरी सजाए देबी। सहरी जीवन रे जेबे क्लांति आसे फेरिछिबा आमे मफसलर सेई फसल कियारी को। देहरो झाड़ निगाड़ी श्रम करी कियारी रे मो सोनार फसल ठिया करबी। तमे पाखे पाखे थाई गाउथिब ए मनभुला गीत मु भूलिबी जीवनर समस्त ग्लानिर तिक्तता। से दिन से कथा केबे सत हेबो बोली विश्वास करि नथिला निरुपमा। किंतु तार कुमारी मनरे अनेक गुड़ाए मीठा मीठा स्वप्न भरी जाइथिला। अति प्रिय अति आपणार अनेक दिनर
ଚିହ୍ନା ଭଳି ଏ ବାରିର ଫୁଲ ଗଛ କିଆରୀର ଶ୍ୟାମଳ ଫସଲ କ୍ଷତ ତାକୁ ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଗାଁର ଧୂଳିମାଟି ଗଛଲତା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧୁର କୈଶୋରର ତୀର୍ଥଭୂମି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଏ ଗାଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଗାଁ ମନେ ହେଲା ଏକ ନିର୍ମମ ଅଭିଶପ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଭଳି। ମନର ବନ୍ଧନ ତାର ତୁଟିଛି, ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ତାର ସମସ୍ତ ଆଶାର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇଠାରେ ରହିବ? କେଉଁ ଆକର୍ଷଣରେ, କେଉଁ ସୁଖର ପ୍ରଲୋଭନରେ? ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ। ହାହାକାର ହୋଇ ଉଠିଲା ତାର ମନର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ସେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଗାଁ ଲୋକେ ପରିହାସ କରିବେ, କହିବେ ବଣର ଚଢ଼େଇକୁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ। କହନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାର କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ସେ ଅନେକ ସହିଛି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅନେକ ଭୟ କରିଛି। ଆଜିଟାର ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବାପଘରୁ ଶଙ୍କୁଳା ଆସିଥିଲା, ଝିଅ ନେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସେସବୁ କିଛି। ନିର୍ମଳକୁ ବିବାହ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେ ଦିନେ ଏ ପରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେଦିନ ଏ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେହି ତାକୁ ବାଧା ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାପଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେହି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରୁପମା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଦେଲା। ରମାନୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲା, କହିଲା ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଖଣ୍ଡେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ନିରୁପମା ଜାଣେ ରମାନୁଆବଙ୍କ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଖର, ମନଟା ସେତିକି ନରମ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବାରେ ସେ ଯେତିକି କ୍ଷିପ୍ର, ଅନ୍ୟ ମନର ବେଦନା ବୁଝିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରଦୀ। ନିରୁପମା ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ଥିଲେ ଏ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋହୂ, ମାଇନର ପାସ୍। ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଫୁଟେ। ସେ ଫୁଟା ଖଇର ତାତିରେ ଅନେକ ଥର ତା ମନ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ମନର ପୋଡ଼ା ଦାଗକୁ ନିଭାଇ ଦେବାରେ ବି କେବଳ କାପନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ରମାନୁଆବୁ। ହସରେ, ଥଟ୍ଟାରେ, ଚଟୁଳ କଥାରେ ସେ କିଣି ନେଇଥିଲେ ନିରୁପମାର ମନ, ଜିଣି ଯାଇଥିଲେ ତାର ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିପଦ ବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିରୁପମାର। ବିପଦ ବେଳେ ଯେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ସେ ବନ୍ଧୁ। ରମାନୁଆବୁ କେବେ ବନ୍ଧୁତାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିରୁପମା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ନିରୁପମା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା, ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ବାପା, ମୁଁ ଆସିଛି। ବୋଉ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନିରୁପମା ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱିଧା ଦୂର ହେଲା। ନିଜ ଆଖିକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିହେଲା ନାହିଁ। ନିରୁ ତାହେଲେ ସତରେ ଆସିଛି? ଆରେ ମା, ମୋର ହଠାତ୍ ଏତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆବେଗରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଝିଅକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ କୁଣ୍ଢକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ନିରୁପମା ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବୋହୂର ଦେୟ କଥା ଶୁଣି ମନ ଛଟପଟ ହେଲା, ମୋଟେ ସେଠାରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଳାଇ ଆସିଛି। 3-4 ଦିନ ତଳେ ବାରିକ ଯାଇଥିଲା, ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ପଠାଇଥିଲା ନିରୁପମା। ଆଜି ହଠାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗିଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଛୁଟି ପଳାଇଲା ନିରୁପମା। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୋଉର ଗଳାରେ ସେ 2 ବାହୁ ଛନ୍ଦି ବହେ ଗେଲ କରି ବସିଲା। ଏ ତାର ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଏମିତି ପିଲା ହୋଇ ସେ ରହିଥିଲା। ଛୁଟିରେ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରିଲେ ବୋଉ ବେକରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଗେଲା ନହେଲେ ମନ ତାର ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ହରପ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ନ ଜଣାଇ ନିରୁପମା ଆସିଗଲେ କେମିତି? ଝିଅର ଦେହମୁଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲାଇ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିରୁପମାର ଦେହରେ ଗହଣା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଯାହା 4ପଟ ପାଣିକାଚ। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୋଗମ୍ଳାନ ମୁହଁରେ ବିସ୍ମୟର ତଡ଼ିତ ପ୍ରବାହ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। ତତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କିଏ ଆସିଛି ନିରୁ? ବୋଉର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହସିଲା ନିରୁପମା। କହିଲା, ଘରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତା?
ବାରିକଠାରୁ ତୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆସିବି ବୋଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଶାଶୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଶୁଣି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଜେଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିଲି। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନର ସମୁଦ୍ରରେ। ନିର୍ମଳ ତାହେଲେ ଆସିଥିଲା? ଝିଅର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ସେ କହିଲେ, ନିର୍ମଳକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲୁ ନାହିଁ ମା? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହିଁ। ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ଅଜଣା ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ନିରୁପମାର ମନ। ବୋଉ ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆନତ କରି ସେ କହିଲା, ଜାଣୁ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଝକ ମାରେ, ପୁଣି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଲୁଚିକରି ଦିନେ ମାତ୍ର ଆସିଥିଲି, ଏଠିକି ଆସିବାକୁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ନିର୍ମଳ ଲୁଚିକରି ଦିନକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। ନିରୁପମାର ସକଳ କଥାର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ମନେ ମନେ ଥରେ ହସିନେଲେ ହରିପ୍ରିୟା। ଝିଅର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତେବେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସୁଖୀ ହୋଇଛି ନିରୁପମା। ସେମାନଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାପଥ ଫୁଲଚନ୍ଦନରେ ଭରି ଉଠୁ ମନେ ମନେ କାମନା କଲେ ହରପ୍ରିୟା। ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲା ଦିନ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଉଦ୍ବେଗ ଭରି ଉଠିଥିଲା, ନିରୁପମାଠାରୁ ଆଜି ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆଶଙ୍କାର ଛାୟା ମନରୁ ତାଙ୍କର ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲା। ନିରୁପମା ପଚାରିଲା, ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କହିଲୁ ନାହିଁ ତ ବୋଉ? ଝିଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ପରମ ସ୍ନେହରେ ସାଉଁଳୁ ସାଉଁଳୁ ହରପ୍ରିୟା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମର ବୟସ ହେଲା, ରୋଗ ବୈରାଗ ଏଭଳି ରାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ମା। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ମୋ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବା ବରଂ ତୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। ଅନ୍ୟାୟ? ନିରୁପମା ଚମକି ଉଠିଲା। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୋଉ ବି ତାକୁ କହୁଛି। ସେ ଯଦି ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତା, ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତା। ନିରୁପମା ନିଜ ମନର ଭାବ ସଂଯତ କରିନେଲା। କହିଲା, ଶାଶୁଙ୍କୁ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୀର୍ଥ ବ୍ରତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ତୋ ଦେହ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କେମିତି ଥୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କହିଲି ବୋଉ? ଶେଷ କଥା ପଦକ ଗେହ୍ଲେଇ ଗେହ୍ଲେଇ କହି ନିରୁପମା ବୋଉର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଖସିଲା। ଝିଅକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ହରପ୍ରିୟା। ଶାଶୁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ସେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଶାନ୍ତ। ସେ ଯେ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ସେବାରେ ଆପଣାର କରିପାରିଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କହିଲେ, ତଥାପି ଶାଶୁଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ତୋର ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ମା। ବାହା ହେଲାରେ ଝିଅ ପାଖରେ ବୋଉଠାରୁ ଶାଶୁ ବଡ଼। ତୋ ଶାଶୁ ତୋର ବୋଉ। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୋଉର ସ୍ନେହବୋଳା ସେହି ମଧୁର ଉପଦେଶ ନିରୁପମାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଆକାଶ ଚିତ୍ତ ଏକ ଲଞ୍ଜାତାରା ଭଳି ଟୋପସୁମ ଲୁହ ଆସି ଆରକ୍ତ ଗଣ୍ଡକୁ ତାର ଆର୍ଦ୍ର କଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ପୁଣି କେଉଁ ଏକ ରୂପକଥାର ରାଜକନ୍ୟା ଭଳି ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା ନିରୁପମା। ବାପଘରର ସେ ଶାନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ସୁନିଦ୍ରା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ପାଇଯାଇଥିଲା। ହରପ୍ରିୟା ଝିଅର ଏ ବିଳମ୍ବିତ ଅଳସ ନିଦ୍ରା ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଝିଅକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଅଗଣାରେ ଆସି ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, କେତେବେଳେ ବେଳେ ଶୋଇଥିବୁ କି ମା? ଏଡ଼େ ଗଭୀର ସୁନିଦ୍ରା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିରୁପମାର। ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ସେ ଉଠି ବସିଲା। କହିଲା, ତୁ ଏତେ ଚହଳ ଉଠେଇଦେଲୁ କାହିଁକି? ହରପ୍ରିୟା ମୃଦୁ ହସିଲେ। ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ମୁହଁକୁ। ସାମାନ୍ୟ ହଲେଇ ଲାଜରେ ନିରୁପମା ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଅନଉଛୁ କାହିଁକି? ହରପ୍ରିୟା କହିଲେ, ଭାବୁଛି ଶାଶୁଘରେ ତୁ ଚଳୁ କେମିତି? ସେଠାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଖରା ପଡ଼ିଲା ଯାଏ ଶୋଉଥାଉ? ପଲଙ୍କରୁ ଉଠି ବୋଉ ଗଳାକୁ କିଶୋରୀ ଝିଅଟି ଭଳି ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଛନ୍ଦିଦେଲା ନିରୁପମା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାସି କାମ ସାରି ବାସନ ମାଜୁଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ ଚୌକା କରିଦେଉଥାନ୍ତି ବୋଉ। କାମ କରି ବସିଲେ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ମୟରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ହରପ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ କହି ପକାଇଥିବାରୁ ନିରୁପମାର ମୁହଁ ହଠାତ୍ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ତାର ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଝିଅ ମୁହଁର ଏ ଭାବାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚକିତ ହେଲେ ହରପ୍ରିୟା। ପଚାରିଲେ, ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲୁ କାହିଁକି ନିରୁ?
ବୋଉ ପାଖରେ ତା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏକଥା ଜାଣି ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା ନିରୁପମା। ନିଜ ମନର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ବାପ ଘରେ ଗୋପନ ରଖିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ସେ। ବାପ ଘରର ଟାଣ ଶାଶୁଘରେ ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଇ ଆସିଛି, ଶାଶୁଘରର ଟାଣ ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାପ ଘରେ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଶାଶୁଘର ତାର ନିଜର ଘର। ସେଇ ଘରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଘର କରିବ, ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବ। ଆଜି ଯଦି ସେ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବାପ ଘରେ ଛୋଟ କରିଦିଏ, କେଉଁ ଗର୍ବ, କେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ? ନିଜ ମନର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସେ କହିଲା, ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଉ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଝିଅର ମନ ନଈର ସୁଅ ଭଳି। ତାର ଗତି ମାପିବା ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କାଲି ମୋଟେ ଆସିଛୁ, ହଠାତ୍ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ? ନିରୁପମା ଗଳା ବସାଇ ବସାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗଲା ଦିନଠୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାତ ନ ବାଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତୀର ବିନ୍ଧି ଯାଏ। ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆସିଲିଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିବ କିଏ? ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ସମବେଦନାରେ ସହାନୁଭୂତିରେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଖିପତା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସଜଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୋର ମଳାସୁର ଝିଅ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନଥିବ? ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ଫିକିନା ହସିଦେଲା ନିରୁପମା। କହିଲା, କିଏ? ଉଷା? ତାଙ୍କର ଯେତେ ବୟସ ହେଉଛି ସେ ସେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ନ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ପୁଣି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ କହି ଗୀତ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ ଭିତରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ସୁଖୀ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ନିରୁପମା ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କଲେଜରେ ଝିଅ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଏ କେତେ କ'ଣ ନ କହିଛି। କିଏ କହିଲା ଝିଅଟା ଉପରମୁହିଁ ହୋଇଗଲା, ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ନାଁ ପକାଇବ। ଆଉ କିଏ କହିଲା ଆଜିକାଲି ପାଠୁଆ ଝିଅ ମୋଟେ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିରୁତମର ଏମିତି ଘୋଡ଼ିଙ୍କ ଭଳି ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ସ୍କୁଲ ହୋଇ ନାଁ ପକାଇବ। ପିତୃପୁରୁଷ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ। ଝିଅର ଚାଲିଚଳନ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବି ଛାତିରେ ପାଣି ନଉତି ଲଦା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଝିଅ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯାହା ହାତ ଧରିବ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭୟ ତାଙ୍କର ତୁଟିଗଲା। ମନ ଜାଣି ଭଲ ଘର ଜୁଟାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର କାଇଦା କଟକଣା କଥା ଶୁଣି ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ିକ ଅନେକ ରାତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନାହିଁ। ଫୋଳାଫାଙ୍କିଆ ଜୀବନ ନେଇ ସେ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲା। ଶାଶୁଘରେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଚଳଣି ମାନି ସେ ସତରେ ଘର ସଂସାର କରିବ, ଏକଥା ତାଙ୍କର କେବେ ଭରସା ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ଝିଅ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ନିଦ କହିଲେ। ଛାତି ଉପରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହର ପାଣି ନଉତି ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ଚଷମାଟା ମାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଚାହିଁଲେ। ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ହରପ୍ରିୟା କହିଲେ, ହଁ, ଏଇ ଆମ ନିରୁ କଥା। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘର ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଏଡ଼େ ରାହାବାଳି। ଝିଅଠୁ ଶୁଣିଲି। କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିଲେ ହରପ୍ରିୟା। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ପରିତୃପ୍ତିର ହସ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଜ୍ଞଜନମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘର ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ବାହାର ଚେହେରା ଦେଖି ଯେଉଁ ଖଳ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ହୁଏତ ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ନିରୁପମା ଚାହା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। କହିଲା, ବାପା ଚା। ଝିଅ ହାତର ଚାହା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ନିରୁପମା ହାତରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଚାହା କପ୍ଟା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିଲା। କଥା କହିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖି ପରମ ଆଗ୍ରହରେ ସେ କପ୍ଟା ଉଠେଇ ନେଲେ। ସୁଖର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଭଳି ବହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଦିନ ପଥର ଭଳି ହୁଏ ନିଷ୍ଠୁର ଦୀର୍ଘ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗେ। ନିରୁପମାର ଦିନ କେତୋଟି ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ କଟିଲା। ବାପଘରର ଅପସରା ସୁଖର ସ୍ମୃତି ନୂଆ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା ନିରୁପମା ଆଗରେ।
ସାଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ତା ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ବାପ ବୋଉ ପଚାରନ୍ତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କଥା, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ସୁହାଗର କାହାଣୀ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ନିରୁପମାର ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଜିଭ ତାର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇ ସେ କେବେ ମନ ଖରାପ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ସୁଗୁଣ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହିଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳର କଥା ସେ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯିଏ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତାର ସେତେ ଛୋଟ ଆଘାତ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ନିର୍ମଳଠାରୁ ଏଭଳି ଅବୁଝାମଣା ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କେବେ ସେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଏପରି ଇତର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ପଦେ କଥା ସୁଦ୍ଧା ନ କହି ଚାଲିଯିବେ ଏକଥା ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। କାହା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଜୀବନର ସାଧନ କରୁଥିଲା? କେବଳ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ, ନିର୍ମଳର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଏ ଚରମ ଆଘାତ ଦେଲେ? ସେ ଯାହା ଆଶା କରିନଥିଲା ତାହା ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା। ତା ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟା ନିର୍ମଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଳି ନିଃସହାୟ ହୋଇଗଲା ନିରୁପମା। ଅତୀତ ଜୀବନର ଘଟଣା ସବୁ ସେ ଯେତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖୁଥିଲା, ନିର୍ମଳ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ପର୍ବତ ପରି ଲଦି ଦେଉଥିଲା ତା ମନରେ। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଉ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କଥା ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଏଇ ବାପ ଘରେ। କଥାଟା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ନିରୁପମାର ଛାତି ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ଏଥି ଭିତରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଦେଲାଣି। ପ୍ରଥମ ଚିଠିରେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ସଂସାର, ସମାଜ, ପରିବାର ଓ ନାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ଉପଦେଶ ସେଥିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ନିର୍ମଳ। ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା ନିରୁପମା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକରେ ତାକୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝିବାକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ସବୁ କଥା ଭୁଲି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ସେ ଚିଠିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ନିରୁପମା। ନିର୍ମଳ ଚିଠିର ଭାଷା, ମୁହଁର କଥାରେ ସେ ଆଉ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସେ ତ କମ୍ ଚେଷ୍ଟା, କମ୍ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ବରଂ ତାର ତ୍ୟାଗ, ନମ୍ରତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ତାକୁ ଚରମ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ସଂସାର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବାକୁ ନିରୁପମା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭାବେ ବୃହନ୍ନଳାର ଛଦ୍ମବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିବ, ବୁଝାଇବ ବଧୂ ଜୀବନ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। କନ୍ୟା ହୋଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି। ଆପେ ଆପେ ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ ସେ ନର୍କପୁରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇନା ଦେହରେ ନିଜ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟି ଦେଖିଲେ ନିରୁପମାର ସବୁ ଭାବନା ଚହଳି ଉଠେ। ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚାପି ଧରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗତକ୍ତି କରି ଉଠେ। ନା ନା, ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ବଧୂ। ମୋଠାରେ କେବଳ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଅନାଗତ ଶସ୍ୟର ସୁରଭି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହି ରାତ୍ରିର ବୟସ ଦୀର୍ଘତର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ, ପରିବାରର ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା। ହରପ୍ରିୟା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ରୂପ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ହରପ୍ରିୟା ଭାବନ୍ତି, ନିରୁ ସେଦିନ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଶାଶୁ ତାର ନେବା ପାଇଁ ଖବର ପଠାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହୁଛି ନିରୁପମା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଦିନେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ସେ ମୁହଁରେ ଧରୁନାହିଁ ତ? ପାଠୋଇ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହରପ୍ରିୟା। ପଚାରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଭାବିଥରେ ଝିଅକୁ ସେ କଥା ସେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ଆଶଙ୍କା, ଭୟ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ବି ନିରୁପମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବେଳେବେଳେ ବିସ୍ମୟରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିର୍ମଳର ଚିଠି ଆଣି ସେ ସବୁ ଥର ଝିଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ସେ ତ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଡାକଘରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଘଟିଛି?
ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ବେଳେବେଳେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମତାନ୍ତର ଯଦି ମନାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଂସାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ପୋଖତ ଲୋକ। ସମୁଦାୟ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖାପଛଡ଼ା ଜଣାପଡ଼େ। ସେଦିନ ନିର୍ମଳର ପୁଣି ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଚିଠିଟା ନିରୁପମାକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଥରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଝିଅଠାରୁ କୌଣସି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବଡ଼ ଚାପା ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ସେ। ପଚାରିଲେ ସତ କଥା ବି କେବେ ହେଲେ ସେ କହିବ ନାହିଁ ଯଦି ନିର୍ମଳର ଚିଠି ସେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଚିଠି ତାଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଆସିଛି। ଖୋଲିବା ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦିବା ଏହା ତାଙ୍କର ନୀତି ଓ ରୁଚି ବିରୁଦ୍ଧ। ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଅବଶେଷରେ ଚିଠିଟା ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ। ଚିଠି ପଢ଼ା ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାତିରେ ସେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ନିର୍ମଳ ନିରୁପମା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି। ନିର୍ମଳ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୁଁ ବୁଝିଲି। ସେମିତି ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ସତକଥା ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେବେ ଯେତିକି ବୁଝିଲି, ନିରୁ ତାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଚିଠି ଦେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ ସେ କହିଲେ, ତମେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅରଜିଲେ ବି ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ନିରୁ ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଅ, ସେଠାରୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦିନ ଯେତେ ଡେରି ହେବ, ଏ ଛୋଟକାଟର ମାନ ଅଭିମାନ ଜିତ୍ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁନାର ସଂସାର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ସେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, କଳିକଜିଆ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ତ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେସବୁ ଦେଖି ମଜା କରିବା ନାହିଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କାଲି ସକାଳୁ ସେ କୌଣସି ମତେ ଝିଅ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଖୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡିଟାଏ ଦେଇ ବାରିକ ପଠାଇବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ନିରୁପମା ଶାଶୁଘର ଗାଁରୁ ବାରିକ ଫେରିଆସିଲା। ବାରିକର ମଉଳା ମୁହଁ ଦେଖି ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିଟା ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। କୌଣସି ଗୁରୁତର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିଆସିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ। କ'ଣ ହେଲା ରଘୁ? ରଘୁ ହେଉଛି ବାରିକର ନାମ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଉଖୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡିବନ୍ଧା ଚଦର ଆଉ ବାଡ଼ି ଥୋଇଦେଇ ଥକ୍କା ମାରି ବସିଲା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଜିଭ ପଇଟିଲା ନାହିଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଦେଖି ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟାଗଟା ଝୁଲାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାରିକକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ସମୁଦିଣୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ରଘୁ? ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ତ? ରଘୁ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମନରେ ସରାଗ ନାହିଁ। ରଘୁ କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ହରପ୍ରିୟା। ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ କଥା ପଚାରୁନଥିଲେ? ନ ପଚାରିବେ କେମିତି? ମୋତେ ଦେଖି ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଗଲା। ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ମୋର ଭଲ ଅଛିଟିରେ ବାରିକ ପୁଅ? ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ହସର ହିଲ୍ଲୋଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ପହିଲି ଦେଖାରୁ ତାହେଲେ ସମୁଦିଣୀ ଝିଅ ଦେହପା କଥା ପଚାରିଲେ। ନିରୁ ତାହେଲେ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଶାଶୁ ତାର ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ କହୁନୁ? ମୁହଁ ମାରିଦେଇ ବସିଲୁ ଯେ? ହରପ୍ରିୟା କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର କଲେ। ରଘୁ ବାରିକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିବି ଆଉ କ'ଣ? ମା ସାନ୍ତାଣୀ ସବୁ ଭଲ। ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଭଲ କରି ବୁଝିଲେ, ଭଲ ବି ଡାକିଦେଲେ। ଖାନଦାନୀ ଘର ତ? ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି କହିଗଲା ରଘୁ। ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ଛାତିରେ ସେ ହେଲେ ଶବ୍ଦଟା ନିଆଁ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏଇ ବୋହୂ ନେବା କଥା କହିଲେ, ବାପଘର ବେଳେ ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଆଣି ବେଳେ ସବୁ ନଦେଲେ ଗାଁରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ। ସମୁଦିଙ୍କୁ କହିବ, ପୁଣିଆ ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଦେବାର କଥା ମୁଁ ତାର ତାଲିକା କରି ରଖିଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୋତେ ଖବର ପଠାଇଲେ ଭଲ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ସବାରି ପଠାଇବି। ରଘୁ ବାରିକର କଥା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଆଉ ହରପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ଛାତି ଭିତରଟା ଦପ୍ ଦପ୍ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଗୋପନରେ ନିରୁପମା ମଧ୍ୟ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କବାଟ ଆରପଟେ। ବାରିକର କଥା ଶୁଣି ତା ମନ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ବାରିକ ହାତରୁ ତାଲିକା ଆଣିଲେ। ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ସୁନା ଗହଣା, କାଠ ଜିନିଷ, ଲୁଗା ପଟା, ବାସନ କୁସନ ସବୁକିଛି। ଟଙ୍କା 3,000ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକାଶରେ ଏକ ଆକସ୍ମିକ 3,000 ଟଙ୍କାର ଲଞ୍ଜା ତାର ପଣ୍ଡା ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଝିଅର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ହସର ଆଲେଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କଲେ।
କହିଲେ, ଏଥିରେ ଆଉ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାହାଘର ବେଳେ ଦେଇପାରିନଥିଲି, ପୁଆଣି ଘର ବେଳେ ଦେବି। ସମୁଦଣୀ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ନାମଡାକ। ଖାଲି ଦେହରେ ଝିଅକୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା ବାଦ୍ ଦିଅ, ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଦେଲୁ ନାରୀ ହେଲୁ ପାରି ପ୍ରବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ଥିଲେ, ତାହା ହଠାତ୍ ଗଭୀର ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସୁନା ଗହଣା, କାଠ ଜିନିଷ, ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ନିରୁପମା। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁର ଶୁଖିଲା ହସ ଆଉ ବୋଉ ମୁହଁର ଅସହାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂପଣିଆ ନିଜର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେବା, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସେ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଗହଣା, ବାସନ କୁସନ, ଲୁଗା, କାଠ ଜିନିଷ ଦେଇ ତାକୁ ଏଥର ସେ ବୋହୂପଣିଆ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କୁଟିଳ ଉପାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ, ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା କୋହକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଶୟନକକ୍ଷକୁ ଫେରିଗଲା। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ନିରୁପମା ପୁଣିଆ ସଜ ସବୁ ଦେଇ ପଠାଇବା ଲାଗି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଝିଅର ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ତା ଶାଶୁଘର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ। ବାହାରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକହସା ହେବେ। ସମୁଦାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ। ସାମାନ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ। ଆୟର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲା ହେବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଥର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ। ବାହାଘର କଥା ନୁହେଁ, ପୁଣିଆ ଘର କଥା। ଜମି ବିକ୍ରି ବ୍ୟତୀତ 3,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ସେ ଗୋପନରେ ପରାମର୍ଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ କିଣିବା ଲୋକ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବେ। ନିରୁପମାଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଖୁବ୍ ଗୋପନରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜମିକି ବିକ୍ରି ଖବର ତା ପାଖରେ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ଖବର ଶୁଣିଲା ବେଳଠାରୁ ତା ମନର ସବୁ ସରାଗ ମଉଳି ପଡ଼ିଛି। ବାପା ବୋଉ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ତାହାରି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଘରର ଚାଷ ଜମି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଯଦି 3 ମାଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଚଳିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବ ତ? ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ହସି ହସି କଥା କହୁଥିଲେ ବି ନିଜ ମନ ଭିତରଟା ତାର ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ଏପରି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିବ ବୋଲି ସେ ମନରେ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧିଛି। ସେ ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବରଂ କିଛି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବ ମାସ କେତୋଟି। ବାହାରେ ଦେଖାଣିଆ ବୋହୂପଣିଆକୁ ସେ ଭୁଲି ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ନୂଆ ଜୀବନ। ଏ କଥା ସେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବ। ନିରୁପମା ଜାଣେ, ଯେତେ ପୁଣିଆ ସଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ଥିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ଦିନେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ବୋଉ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସମ୍ମାନରୁ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ନାରୀର ସବୁଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହରାଇ ବସିଛି ନିରୁପମା। ନିର୍ମଳ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଭରସାରେ ପୁଣି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରି ପୁଣିଆ ସଜ ଧରି ଶାଶୁଘରକୁ ସେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବ? ନିରୁପମା ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନର ଉଦ୍ବେଳିତ କାନ୍ଦଣାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ହରପ୍ରିୟା ଝିଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲେ। ପରିବା କଠା ଜାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଆସିଲେ ଝିଅ ପାଖକୁ। ପୁଣି ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ସେ ନିରୁପମାକୁ କୋଳକୁ ତୋଳି ନେଲେ। ବୋଉ କୋଳରେ ମୁହଁ ରଖି ଅନେକ ସମୟ କାନ୍ଦିଲା ନିରୁପମା। ହରପ୍ରିୟା ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା ମା? ନିରୁପମା ବୋଉ କୋଳରେ ମୁହଁ ଚାପି ରଖି କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କର, ସେ ଜମି ବିକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
झीर कथा शुणी एथर सिहरी उठिले हरप्रिया। झीर मुहरु ए अलक्षण कथा से शुणुछंती। विवाह परे क्यों झील शाशुघर को जीवाको मना करे? छी छी, अमंगल आशंका करी से जीभ कामुड़ी पकाइले। भाविले बोधहुए जमी बिक्री करी पुणिया सज देवा कथा शुणी मनटा कष्ट करिछि निरुपमा। सेथिपाई शाशुघर को जीव नाही बोली अभिमान करिछि। स्नेहरे झियो मुंडर अलरा बाळगुड़ाको से सजाड़ी देले। कहिले बाहाघर हेले पुणिया घर हुए, पुणिया सज दिया जाए। सबु बापा माँ सेतेबेले कष्ट करी टंका पैसा जोगाड़ करती, किंतु क्यों झियो शाशुघर को जीव नाही बोली अमंगल कथा कहे? पाठ पढ़िलु बोली कौन तोर एई बुद्धि? बाहा हेई शाशुघर को जीव नाही एकथा तो मुहरु आज शुणिले मो मुंड पिटी देवी कहूची। भୟରେ नुहे विस्मୟରେ एथर निज बो मुह को चाहिला निरुपमा। से कल्याणमयी जननीर मुह, मथारे सुंथारे चहचह लाल सिंदूर दाउदई होई जळुछि। आखिरे जळुछि स्नेह ममतार रोषणी। शाशुघर को नजिबा ता पक्षरे पाप। से मध्य मुंडरे से सिंदूर टोपा पिंधि केमिति अमंगल कथा कहि परिबो? किंतु सबुदिने कौन मनर ए असह्य वेदना को से गोपन करी रखिपारिबो? बोउ जदि शुणिब जे शाशु हाथ बाक्स खोली 500 टंका बापघर को पठाइथिबा अभियोग को खंडन करी न पारी से एठाकू पळै आसिछि, ना ना एकथा से बोउ को मुह खोली कहि परिबो नाही। ए तार अर्जिला कर्मफल, ता निज बाप परिवार गोपन कथा। से कथा कही बापा बोउकर स्वप्न भंग हेबाकू से देव नाही। हरप्रिया झियो मुहर भावंतर लक्ष्य करुथिले। भाबुथिले झियो बोध हुए जमी बिक्री कथा मोटे सही पारु नाही। निरुपमा को बुझाइबा पई से कहले विपद बेले दरकार आसिबो बोली जमी बाड़ी गहना गांधी थाए। आउ दरकार बेले ताहा जदि बिक्री न हुए ताहले से जमी आवश्यकता कौन? तू तो जानो मु ए घर को बोहू आसिला बेले ए घरे माणकरू 2 माण भी जमी नथिला। बापा तोर माणकरू 7 माण जमी कले। आज पुणी दरकार पड़ुछि बोली सेथुरु जमी बिक्री हेबो। भाई को भगवान आयुष देइथिले से पुणी जमी किणिबो। निर्बोध शिशुर कथा बेले निरुपमा बोर कथा शुणिला, प्रतिवाद करि पारला नहीं। पिलादिनु बापा बोउंकर संसार से देखि आसिछि। राग रोष कजिया पातिटुंड सब देखिछि, सब शुणिछि। विपदरे से माने भांगी पड़े नाहंती। बापांको उपरे रागी बोबू केबे बाप घर को जीवा कथा तुंडरे धरे नाही। पाठ पढ़िछि बोली निज गोड़े ठिया हबर साहस रखिछि बोली से केउ मुहरे बापा बोउंको आगरे शाशुघर को न जीवा कथा कहिबो? निरुपमा आउथरे मन स्थिर करी भाबिला। बापा बोउंको तेल लुण संसार रे दुख कष्ट साध्य साधना ता मनरे आनीदेला साहस शक्ति। से ए परिवार रो झियो जेउठी परिवार को गढ़ी तोड़िबा पई मनीष निजको भांगी चुना करे, निजको गढ़िबा पई परिवार को भांगे नाही। से कौन केवल कॉलेज श्रेणी पाठ पढ़ी बुद्धि शिखिछि? गृह अभ्यंतर जीवन विद्यालय से किछि हेले शिक्षा ग्रहण करे नाही। निरुपमा दृष्टिर दिगंत रेखारे आलुओ देखागला। से भाबिला, मन टाण कला ता जीवन रे ए अंधार राते भी फरचा होइजिबो। निजे जदि से ठीक थिबो केही तार किछि क्षति करि पारिबे नाही। अदिनिया चलामेघ दिनर आलुओ को सबुबेले खोड़ाई रखि पारिबो नाही। छाइले उठाणी बेल डाक पियन डाक छाड़िला चिठी चिठी चिठी। चंपावती सान पुओ को लगे देबा पई हलदी बाटी जाउबाकू जाउथिले। दांड दुआर मुहरे चिठी कथा शुणी से चमकी पड़िले। दिने काले नुहे हठात चिठी देला किए? डाकबाला चिठी धरी डाकुची। लफापटा हाथरू आनिला बेलको चंपापति देह थरुथिला। 15 दिन हैला घर जाइछंती जे किछि खबर नहीं। से शुणिथिले पारादीप बंदर तैयारी कुआडे बंद होइछि। नानी घरू जो टंका आनिसिले से टंका गोड़ीमाटी होई जमा होइछि रास्ता उपरे। बिलरे टंका होई आउ से पकेट को लेउटो नाही। सेथिपाई मुह सुखाई से दिन सकाळु सकाळु जाइथिले। प्रतिज्ञा करी कहिथिले बिल भंगाई टंका न पाइले से फेरिबे नाही। से कोन चिठी देइछंती? तांकर देह मुंड कोन खराब हैला? चंपावती छाती भितरटा बरड़ा पत्र भली थरिबाकू लागिला। हे माँ जागुले, से कात चुली टंका पछे पोड़ी होई पोती होई जाओ। तांको देह मुंड भल थाओ। मने मने ठाकुराणी पाखरे मानसिक कले चंपावती। हलदी शिल शिलुपुआ सेठी सेहीपरि पड़िथिला। चिठीटा धरी से बाहरी गले आरसाही हेमबोऊ पाखकू।
ହେମବୋଉ ଖୁଡ଼ି ପାଠୋଇ। ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିଠିପତ୍ର ସେ ପଢ଼ନ୍ତି। ହେମବୋଉ ଖୁଡ଼ି ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି କି ଓଷି ବୋଉ, ଏମିତି ଅତରଛ ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଯେ? ହେମବୋଉ ଚିଠି ଖୋଲିଲେ। କହିଲେ, ନାଇଁ ତ, ଓଷି ଲେଖିଛି। ଓଷି? ଓଷି ଚିଠି ଲେଖିଛି? ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କଟିଗଲା ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମନରୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି। ମନେ ମନେ ନିଜ ନିର୍ବୋଧତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଚମ୍ପାବତୀ। ଦିନେ କାଳେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି? ଚିଠିଟା ମନେ ମନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେମବୋଉ। ଚମ୍ପାବତୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଓଷି ଲେଖିଛି, ପଢ଼ିବଟି ଖୁଡ଼ି? ପିଲାଟାକୁ ସେଦିନୁ ଦେଖିନି ଯେ ମନଟା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଭଲ ଅଛି ତ? ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲା ହେମବୋଉ। ନ ଶୁଣିଲା କଥା ଶୁଣିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ। ଯାହା ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେ କଥା ଚିଠି ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲା। ଓଷା ଲେଖିଛି। ନାନୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କରି ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ନନା କହିଯାଇଥିଲେ ମାସକ ଭିତରେ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ମାସ ହେଲାଣି। ନାନୀ ଜାଣିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ। ନନାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତା ଆଖି ପାଣି ମଲାଣି। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚଞ୍ଚଳ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚିଠିଟା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ବିପଦରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାହେଲେ ନାନୀଙ୍କୁ ନ କହି ଝିଅ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଗୋଡ଼ିମାଟି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଏଣେ ଟଙ୍କା ଅପହରଣ ଲଜ୍ଜାରେ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଓଷି ବସିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଶୋଚନା, ବେଦନା, ମର୍ମଦାହର ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ ସେ ଏମିତି ଜଳୁଥିବେ, ମରୁଥିବେ। ହେମବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ଗୋପନ ରଖି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଚମ୍ପାବତୀ। ଅନ୍ୟଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବାହୁନି କରି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ଏକ ଲୋକ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିବାରୁ ଝିଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସେଥିରୁ କୌଣସିଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କ ଅପକର୍ମ ଖଣ୍ଡା ହୋଇ ଝୁଲୁଛି। ମା ହୋଇ ଯଦି ସେ କିଛି ଉପାୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଝିଅକୁ ସେ ହରାଇ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉପାୟ ଅଛି? ହାତ ଧରି ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବଳି କପଟି ଆଜି ଯାଏ ସତ କଥା ତାଙ୍କୁ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଂସାର ଚଳାଇବେ। ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ମାଇପି ଲୋକ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ଉପାୟ କ'ଣ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମୁହଁ ମାରି ସେ ଯାଇଥିଲେ? ଘର ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ସେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସୁଥିଲେ ସେ କଥା ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପାବତୀ। ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ବି ଝିଅର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ତାଙ୍କର ଘାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଲ ଭଙ୍ଗାଇ ଟଙ୍କା ନ ଆଣିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପେ ଆପେ ସେ ପଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲ ଭଙ୍ଗାଇ ଟଙ୍କା ଧରି ସେ କ'ଣ ଲେଉଟି ଆସିବେ? ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଲ୍ ସବୁବେଳେ ଅଭଙ୍ଗା ରହିଯାଏ। କି ହୀନ କପାଳ ନେଇ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଜାଣି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ, ସବୁଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ଦେହରେ ଗହଣା ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଥାଇ ଥାଇ ରହିଛି ଏ ଘରଡିହ ଖଣ୍ଡିକ। ଗାଁରେ କାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖି ଟଙ୍କା 500 ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ହେଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ପଛେ ଘରଡିହ ମୁକୁଳା ହେବ। ଚମ୍ପାବତୀ ମନକୁ ଦମ୍ଭ କଲେ, ହୃଦୟରେ ସାହସ ଆଣିଲେ। ବିପଦ ବେଳେ ମନକୁ ଏମିତି ଟାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତ ଅସହରଣୀ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପଲକରେ ଆଖି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର। ଗୃହରେ ଶ୍ମଶାନର ନୀରବତା। ନିର୍ଜନତାର ଏହି ନର୍କରେ ଏକ ପ୍ରେତିନୀ ଭଳି ହେମାଙ୍ଗିନୀ କେତେଦିନ ହେଲା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବୋହୂ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘର ଏପରି ନିଛାଟିଆ ଲାଗିବ ଏକଥା ସେ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ବୋହୂ ଯେ ସତକୁ ସତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଏ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ନିର୍ମଳ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ସେ ଏପରି ଏକାକିନୀ ଚଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବିସହ ଶୂନ୍ୟତା ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ଉଷା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଘର ଖବର ବୁଝୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏକଥା କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା କ'ଣ ହେବ ପଚାରୁଛି। ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ କେବଳ ଜଳ ହୋଇ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁ ଲୋକେ ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିରୁପମା ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ,
ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଚାଲିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂକୁ ସେ ଘରେ ରଖେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସଉତୁଣୀ ଭଳି ତା ସାଥିରେ ଅହନ୍ତା କଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବୋହୂ ବାପଘରକୁ ପଳାଇଲା। ପୁଅ ବି ଆଉ ଘର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏ ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ? କଥାଗୁଡ଼ାକ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଦୁହିଁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲେ, ଝିଅକୁ ଖାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ପୁଅ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ନୁହନ୍ତି ତ ଆଉ କ'ଣ? ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। ରାଧାମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚାପି ଧରି ସେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ମନେ ମନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ହେ ରାଧାମାଧବ, ତମେ କୁହ, ଏ ବଂଶର ଆରମ୍ଭରୁ ତମେ ଅଛ। ତମେ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ଏ ବଂଶ ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ? ଏ କୂଳରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିବାକୁ କ'ଣ କେହି ଜଣେ ରହିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ? କ'ଣ ମୋର ଅପରାଧ? କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ? କ'ଣ ମୁଁ ବୋହୂକୁ ଶାସନ କଲି? ଆମେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ କ'ଣ ଆମକୁ କମ୍ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଇଥିଲେ? କାହିଁ ଆମେ ତ ପଳେଇଲୁ ନାହିଁ? କେଉଁ ଆଶାରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏଇ ଅପନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ? ରାଧାମାଧବ ନୀରବ। ପଥର କଥା କହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କଥା କହନ୍ତା ସେ ବାପଘରକୁ ପଳାଇଛି। କାହିଁକି? ପଣତ କାନିରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିନେଲେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ମୁହଁରେ ସେ ବୋହୂକୁ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ 7 ପୁରୁଷରୁ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆକଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କୌଣସି ବୋହୂ କେବେ ବାପଘରକୁ ପଳାଏ ନାହିଁ। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ବୋହୂକୁ ମୁହଁରେ ଗାଳି ଦେବ, ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ କରିବ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଯେତେ କଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ମନେ ମନେ ବୋହୂକୁ କମ୍ ସ୍ନେହ ସେ କରୁନଥିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶେଷ ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ନ ମାନି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୋହୂ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆଜି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏଭଳି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିରୁପମା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନର ଏ ଭାଷାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଶାସନ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନର ଗୋପନ ସ୍ନେହର ଅମୃତ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ନିଜ ମନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ନିରୁପମା ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବା ଭଳି ମନ ତାର ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଚଳନୀ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ କଥା ଭାବିଲା ନାହିଁ। ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଲୋକହସା କଲା। ନିରୁପମାକୁ ଘରେ ବୋହୂର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ସେ ପାପ କରିଥିଲେ। ସେ ପାପର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଉଠିଯାଇ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଗାଦିରେ ଥିବା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ନେଇ ଆସିଲେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠା ସେ ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୋଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ପୋଥିର ଇତିହାସ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଜି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଥିର ଇତିହାସରେ ସେ କାଳେ ବୋଳିଛନ୍ତି। ଖାଣ୍ଟି ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ପଣ୍ଡାଘର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣି ସେ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଧରି କେତେ ପୁରୁଷର ବିଶ୍ୱାସ ସଂସ୍କାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଏଇ ପୋଥି। କେଉଁ ଅଧିକାରରେ, କାହା ଭରସାରେ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବିଷ ଭରିଥିଲେ? ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ରାଧାମାଧବ ବିଗ୍ରହ ସତେ ଯେପରି କର୍କଶ କଣ୍ଠରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି। କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ହେମାଙ୍ଗିନୀ? କ'ଣ ବା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ହେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଆଖିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ଲୁହର ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ଠାକୁର ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଉଷା। ପଚାରିଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନାନୀ? କାନ୍ଦୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ତୁଣ୍ଡରେ କଥା ଆଉ ଶେଷ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ଉଷା। ଏସବୁ ଦେଖି ତା ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇ ଗଲାଣି। ନୂଆଉ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ ନାନୀର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁଠି ବସୁଛି ସେଇଠି। କେଉଁଦିନ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଇବା କଥା ଭୁଲି ଗଲାଣି। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଲୁହ ଝାରି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ସେ ଗରଗର ହେଉଛି। ନୂଆ ବୋଉ
ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ସତେ ଯେପରି ଏ ଘରେ ଏକ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଉଷା। ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଭେଳିକି କିଛି ସେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ନାନୀର କାନ୍ଦ ଦେଖି ତାର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ନାନୀର ଏ କ'ଣ ହେଲା? ରାତି କି ଜ୍ୱର, ଦେହରେ ଖଇଫୁଟା ତାତି। ନାନୀ ବିଳିବିଳାଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ରାଧାମାଧବ, ମୁଁ ପାପୀ, ଅସୁରୁଣୀ, ପଣ୍ଡାଘର ଝିଅକୁ ବହୁ ଅଧିକାର ଦେଇ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ଏ ଉଷାର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ରାତି ଅଧିକ ହେଉଛି। ପ୍ରଳାପ ଜ୍ୱର ବଢ଼ୁଛି। ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକା କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ନା, ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ। ରାତି ପାହିଲେ ନିର୍ମଳ ଭାଇନାଙ୍କୁ ତାର କହିଦେବ। ନୂଆ ବୋଉଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେବ। ସେ ଏକାକିନୀ ଏ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ସେ ନିଜେ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରୁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ନୂଆ ବୋଉ ତ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ କାନ୍ଦଣା ଶିଖିବାକୁ ସେ ରହିବ? ନାନୀର ଦେହ ଥରଥର ହୋଇ ଥରୁଛି। ଦୁଇଟା କମ୍ବଳ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ସତରଞ୍ଜି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ବି ନାନୀର କମ୍ପ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ସେ ଏକା ରାତିରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିପରି? ରମାନୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଅଫିସକୁ ଯାଏ, ଟୁରେ ଯାଏ, ବସାକୁ ଫେରେ, ସିନେମା ଯାଏ, ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଗପ କରେ। ତଥାପି ନିର୍ମଳ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ। ନିଜ ମନର ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ସତେ ଯେପରି ସେ ହରାଇ ବସିଛି କେଉଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଜଳରେ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଭାଉଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତି। ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାଁରେ ହୋଇ ଏଣୁତେଣୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ। ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳୀ ଭାଉଜ। ତାର କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନିର୍ମଳ। କହିଲା ଭଳି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ବେଦନା। ସେ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରି ମନ ମ୍ରିୟମାଣ ହୁଏ, ହୃଦୟ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନ ହୃଦୟର ଏ ଭାବନା ଆଖିର ଲୁହରେ, କଣ୍ଠର ଚିତ୍କାରରେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ କରି ନାହିଁ। ନିରୁପମା ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିଠି ଦେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। ଘରୁ ବୋଉର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମ୍ପର୍କହୀନ ପଡ଼ିରହିଛି ଏକୁଟିଆ। ଏହି କ'ଣ ତାର ମାନସିକ ରୁଗ୍ଣତାର କାରଣ? ଘଟଣାଟିକୁ ଲଘୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରି ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଳହ ମତଭେଦ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାରିବାର ଜୀବନରେ ଏହି ସାମୂହିକ କଳହ କିପରି ଅକାରଣରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳୀ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କମ୍ ଦେଖି ନାହିଁ। କଳହରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଉପାସ, ପାଟି ଫିଟାଫିଟି ବନ୍ଦ। କିଛି ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ। ପୁଣି ହଠାତ୍ କେମିତି ଏ କଳହର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାଖିଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଅଚାନକ ଅକାରଣରେ ଯେମିତି କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅକାରଣରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ କଳହ ସେହିପରି ତୁଟିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବାପଘରକୁ ପଳାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରୁପମା ହଠାତ୍ ଏ ଅନ୍ତିମ ଅଥଚ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପଥ ବାଛିନେଲା କାହିଁକି? ନିର୍ମଳ ଜାଣେ ସେଦିନ ସେ ସେପରି ରାଗିଯିବା ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଟିକକ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ନିର୍ମଳର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣେ ରାଗରେ, କ୍ରୋଧରେ ଏକ ରିପୁ, ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାନସିକତା। ରାଗ, କ୍ରୋଧ ତା ମନ ଉପରେ କୌଣସି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ସେ କ୍ରୋଧର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗ କ୍ରୋଧକୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ନିରୁପମାର କ୍ରୋଧ ରାଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସହଜରେ ସେ ରାଗେ ନାହିଁ। ରାଗିଲେ ବି ରାଗକୁ, ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସହଜରେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭାରି ଚାପା ପ୍ରକୃତିର ଝିଅ ନିରୁପମା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି ନିର୍ମଳ। କ'ଣ ସେ ଚାହେଁ, କ'ଣ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟ, ବୁଝିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ମନର କୌଣସି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଗ କରେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ନେଇ ସେ ରାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗ କ୍ରୋଧକୁ ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ସେ ଘୃଣା କରେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଭାବେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ପରେ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେ କ୍ରୋଧ ତାର ଏକ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଥରେ ରାଗିଲେ ମନର ସେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପଦକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ଥାଉ ନଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ କ୍ରୋଧ ହିଁ ମଣିଷ ମନର ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାକୁ ମାନସିକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଭୁଲ। ସେ କଥା ଚିଠି ଲେଖି ଅନେକ ଥର ସେ ନିରୁପମାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ।
ଭକ୍ତର ଚିଠିକୁ ଛଳନା ବୋଲି ଭାବି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ନିରୁପମା। ଇତର ଲୋକ ଭଳି ତାକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ବୁଝିବ ଏକଥା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ନିର୍ମଳ। ଏଥିପାଇଁ ନିରୁପମା ଉପରେ ସେ କମ୍ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହକର୍ମୀ ତାର ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ବିବାହିତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନା କାରଣରେ ଏପରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଘଟେ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଲୋକ, ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ବି ଗୃହ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାର ମମତା ନିବିଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ବୟସ ହେଲେ ନିଜ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଲେ ସହନଶୀଳତା ବଢ଼େ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ରୁବବାଣୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ନିର୍ମଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପେ ଆପେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ ନିରୁପମା। ନିଜେ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ନ ପାଏ, ତା ମନ ଅସହାୟ ଏକ ବେଦନାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖି ତାର ଖୋଜୁଥାଏ ନିରୁପମାର ହାତଲେଖା ଚିଠି। ଭାବେ, ନା, ଆଜି ଡାକରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, କାଲି ଡାକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତାର ଚିଠି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡେଲିଭରି ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ତା କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନଟା ତାର ମନେ ହୁଏ ନିର୍ଜନତାର ନର୍କ ଭଳି। ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଫଳରେ ସେ ଯେପରି ତାର ଆତ୍ମୀୟ ପରମାତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱପାଦକୁଶଙ୍କୁଳ ଅପନ୍ତରା ଭୂମିରେ ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକାକୀ ରହିବା ତା ପକ୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା ନିରୁପମା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଅସହାୟ ବୋଧ କରିନଥିଲା। ଦେହର ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ମନର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିଲା ତାର ନିରୁପମା। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ଭଳି ତାର ଅନ୍ଧକାର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିର୍ମଳର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାଠାରୁ ଅନେକ ସହସ୍ର ଯୋଜନା ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ଦେଇନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ନିରୁପମାର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଉ। କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ସେ କେବେ ରାଗି କରି ଜୀବନରେ ଚିଠି ଲେଖି ନାହିଁ। ଆଜି ସେଭଳି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ତାର ସାହସ ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୀରବ, ଚିଠି ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ କେବଳ ବୋଉକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବ? ବୋଉ ସେ କାଳର ଲୋକ। ତାର ଧର୍ମ, ଧାରଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଚଳନୀ ସହିତ ନିରୁପମାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ବାରିପଦା ଆସିବାକୁ ଅନେକ କହିଛି, ଅନେକ ଲେଖିଛି ନିର୍ମଳ। ତା କଥାରେ କାନ ଦେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନିରୁପମା? ସବୁ କଥା ଭାବିଲେ ନିର୍ମଳର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାରୁ ତା ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ତାର ରାଗ ହୁଏ। ତୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଛି ନିର୍ମଳ? ଅନିରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଟେଲିଗ୍ରାମ? କିଏ ଦେଇଛି? ନିରୁପମା ଉଠି ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲା। ନା, ବୋଉ ବେମାର, ଶକ୍ତ ବେମାର। ନିରୁପମା ନାହିଁ। ଉଷା ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଲେଖିଛି। ଆରଥର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତାହା ମିଛ। ଘରକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଟେଲିଗ୍ରାମର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ମିଛ ହୋଇଥିବ କି? କେଜାଣି କାହିଁକି ନିର୍ମଳର ଛାତି ଭିତର ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ବୋଉ ଶକ୍ତ ବେମାର। ଉଷା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛି। ନିରୁପମାକୁ ନିଜର ନିର୍ବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ସେ ହଜାଇ ବସିଛି। ଆଜି ଯଦି ପୁଣି ସେ ବୋଉକୁ ହରାଇ ବସେ? ନିର୍ମଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବଧୂ ନିରୁପମାର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଶେଷ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।